지난주에 우리는 예수님께서 세례를 받으시는 장면을 함께 보았었습니다. 요단강에서 세례를 받으시는데 하늘이, 오늘 찬송도 불렀지만 하늘이 열리고 너는 내 사랑하는 아들이라 라는 소리가 났습니다. 우리가 1, 2장을 공부할 때 보았던 예수님에 관한 예언과 탄생의 이야기 중에 누차 예수께서 하나님의 아들 되심이 언급되었었습니다. 근데 예수님의 세례 받으실 때 최종적으로 하나님께서 직접 확인하는 그런 장면이었습니다. 그리고 예수께서 그 세례를 받고 올라오시니까 성령께서 강림하시는, 비둘기같이 강림하시는 그런 장면을 보았고요. 세례 요한이 이미 자신의 요단강 집회에서 계속 전했던, 자신보다 더 능력 있는 분, 불과 성령으로 세례를 베풀어 주시리가 드디어 등장한 것입니다. 그래서 예수님의 세례는 지난주에 이미 언급했다시피 삼위일체 하나님께서 총출동하는 The occasion of Jesus' baptism is the somewhere where we see the three persons of God. God the Father in the form of voice, and God the Son kneeling down here, and God the Holy Spirit in bodily form. So we can clearly see three persons of a divine community in one spot. So which gives us a deep significance. There must be something going on here. That occasion is like a Jesus public ministry launching day. Jesus now is ready to go for public ministry. 근데 누가는 여기서 좀 생뚱맞게 족보를 집어넣는단 말이죠. Right after the baptism, we'll see the genealogy. 예수님의 세례와 이 족보의 의미를 지난주 우리가 함께 생각해 봤었는데요. 세례는 하나님께서 죄인들 속으로 들어오셔서 아이덴티파이하는 그러한 의미가 있다고 했고요. 족보는 예수께서 He is both the Son of God and in the line of humanity. He is a part of humanity. He is a human. That's what it means. 마태복음, when you go to Matthew's Gospel, there's a genealogy as well. But Matthew's genealogy is in terms of Israel's royal line. 이스라엘의 킹들을 쭉 얘기해주고 있죠. 그래서 we're trying to say Jesus is one of the king. He is the king, the coming Messiah. Whereas the genealogy in Luke's Gospel, in addition to up to Abraham and David, so above Abraham, 아브라함 위의 라인으로부터 시작해서 하나님께까지 올라가잖아요. 그래서 누가복음의 족보는 예수님의 미션 is not only Jewish mission, it is a mission for whole humanity. That is the hidden message in the genealogy. 그 다음에 한 가지 더 리마인드 해야 될 부분은 세례와 족보, Jesus' baptism and genealogy has one thing in common, which is the Son of God. 하나님의 아들이라는 주제를 공통적으로 가지고 있죠. 족보에서는 아담을 하나님의 아들로 기록하고 있고, 세례에서는 You are my beloved son. 예수님을 하나님의 아들로 등장시키고 있습니다. 여기서 족보가 하나님의 아들로 실패한 아담의 후손들의 명단이라면, 그런 의미를 담고 있다면 누가복음이 족보를 왜 이 시점에 여기다가 집어넣고 있는가를 미루어 짐작해 볼 만합니다. 누가는 인류의 족보를 제시함으로써 우리에게 어떠한 예고편을 던지고 있습니다. 그러니까 새롭게 하나님의 아들로 등장하신 예수께서 실패한 하나님의 아들들인 인류의 운명에 대해서 무엇인가를 이제 할 것이고, 앞으로 어떻게 할 것인가 한번 보아라 하는 그런 의미가 있습니다. 자, 이런 맥락에서 우리는 예수님의 사역이 We are now looking forward to His future ministry. Everything is set up.
He's about to do something. So we expect what he's going to do. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 Jesus is still in a secret place. He's not before the public as yet. 1절을 보니까 세례를 받고 나서 having baptized he went where? 예수께서는 어디로 가고 있어요? 광야로 가고 있습니다. 갈릴리 나사렛 집으로 올라가시는 길목에 있어서 그저 둘러보는 정도가 아니고 성령이 이끌려서 나갔다고 되어 있습니다. 다시 말하면 이 광야 스케줄은 하나님께서 잡으신 거란 말이죠. 이곳에서 무슨 일이 있었습니까? 예수께서 40 days fasting and he was tempted by the devil. That's what happened there. Does it say Jesus is not ready as yet for his ministry? If he is, what is the meaning of temptation in the wilderness? 광야의 시험이 주는 의미가 무엇일까요? 오늘 광야의 시험을 좀 여러분과 같이 보려고 하는데 좀 큰 맥락에서 보면 도움이 됩니다. 앞선 두 가지의 이야기들, 예수님의 세례와 족보의 공통적인 이슈가 하나님의 아들 되심, 그런 것이라고 했는데, 그런데 오늘 본문에도 마귀가 걸고 있는 his first approach to Jesus. So before this temptation, Jesus' baptism and Jesus' genealogy, it contains the concept of Jesus being the Son of God. Here in the temptation, the devil approaches him by saying, if you are the Son of God. That's how he approaches. 내가 만약 하나님의 아들이라면, 광야 시험도 그렇게 하고 있단 말이에요. 그러니까 예수님의 뭐죠? 세례, 족보, 광야 시험 다 예수 그리스도의 아들 되심, the Son of God, the concept of Son of God is common denominator. 그것이 공통 분모로 깔려 있단 말입니다. 그렇게 놓고 같이 보면 좀 더 확실히 드러날 것입니다. 출애굽기 한번 가보시죠. 출애굽기 4장. 출애굽기는 이스라엘이 애굽에서 종로로 타다가 예수님이 아니죠. 모세를 보내서 이스라엘을 구해내는 그 장면이 있어요. 어서 오십시오. 구해내는 장면이 있습니다. 거길 제가 좀 읽어드릴게요. 4장 22절. 여호와께서 모세를 보내면서 이렇게 얘기하라고 그럽니다. 출애굽기 4장 22절. 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 장자라. 내가 내게 이르기를 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라 하여도 내가 놓기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라. Jehovah, God here, when he is about to redeem his people, he calls them as my son. 하나님께서 이스라엘을 구해내면서 우리 애들 좀 이렇게 얘기하고 my son 단수로 얘기하고 있어요. 전체 이스라엘 민족을 God calls them my son. 호세아서 가보죠. 호세아서 1장. 똑같은 내용을 호세아가 선지서를 쓰면서 호세아서 11장. 이 11장 1절을 읽어드립니다. 이 11장 1절은 예수께서 나중에 마태복음에서 인용하는 구절이기도 합니다. 11장 1절 보면 이스라엘에 어렸을 때에 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러내었거늘. 여기도 마찬가지죠. 이 출애굽 사건을 얘기하면서 하나님께서 이스라엘을 내 아들이라고 불러요. They are my son. 그래서 예수님께서 같이 세례를 받은 이 사람 유대인들에게 나왔잖아요. These are the Son of God. So Jesus come down to earth and enter to the Son of God as the Son of God. 족보로 넘어가면 아까 얘기했듯이 아담이 하나님의 아들로 되어 있잖아요. 아담이 Son of God이에요. 이 예수님은 하나님의 아들인 아담의 후손으로 나왔습니다.
그래서 하나님의 첫 번째 아들인 아담, 그 다음에 하나님의 민족으로 선택받은 또 아담이라고 불리우는 이스라엘. 그리고 여기 새로 나오는 아담. 왜 이렇게 하나님의 아들이 많아? 여기 또 Son of God. Adam as Son of God, Israel as a Son of God. Now here in his baptism as Son of God. And God confirms from heaven, this is my son, you are my beloved son. The three kinds of Son of God. 예수께서 특별히 하나님의 아들로 다시 여기 등장하는 이유는 뭐겠어요? 앞선 두 종류의 Son of God, 하나님의 아들들이 실패했기 때문에 그렇죠. 예수님 당시 이스라엘은 실패의 모습을 고스란히 담고 있었습니다. 구약의 마지막 선지자였던 말라기 이후에 한 400여 년간 There was no words from God at all. The famine of words of God. 선지자는커녕 한 줄짜리 텍스트 메시지도 없는 난 영적인 실패라고 볼 수 있죠. 정치적, 경제적으로 보아도 그 500여 년간 페르시아, 바벨로니아, 또 뭐죠? 아시리아, 또 로맨 엠파이어 이런 민족들에서 계속 밟혀왔어요. 겨우 그냥 회당이나 성전에 모여서 자기 집회 갖는 것으로 민족의 를 그냥 전전긍긍하며 이어가고 있었던 그런 상태입니다. 현실적인 실패죠. 이런 비극과 좌절은 하나님의 아들이라 불리웠던 이스라엘이라는 중동의 한 국가에 국한되지 않고 아담의 족보를 집어넣음으로 인해서 이 실패의 스케일은 훨씬 더 심각하고 훨씬 더 넓다라는 것을 보여주고 있습니다. 그동안 하나님의 아들로 대변되던 아담과 이스라엘, 이들이 세상에 남긴 업적이라면 전쟁과 투쟁과 시기와 한 사람도 예외 없이 다 죽어나가는 사망의 비극적인 역사였습니다. 그래서 광야에서 받은 예수님의 시험, when he was tempted by devil, he is approached by saying, if you are the Son of God. 그 말에 담겨 있는 것은 그 이전에 실패했던 하나님의 그 two entities of Son of God. 이 실패한 전적을 고스란히 담고 있는 is very heavyweight. Oh, I know Son of God. I've seen Son of God. Those Son of Gods all failed. Oh, here comes a new Son of God. If you are Son of God, you have to show. 이건 단순한 굶주림에 대한 유혹을 뛰어넘습니다. 그때까지 하나님의 아들이라는 대표 선수들의 전적, 실패했던 전적을 다 담고 있는 것이죠. 그래서 예수님의 시험은 새롭게 이 세상에 내려온 하나님의 아들, 예수께서 이전까지 실패했던 인간 역사를 되돌이킬 수 있을지 아니면 그냥 그 실패의 연장선 속에서 머무를지 중요한 터닝 포인트를 제시해주는 사건이 될 것입니다. 오늘 광야 시험은 그런 의미에서 우리가 시험을 어떻게 이길 수 있을 것인가 하는 어떤 실제적인 적용을 위한 목적으로 기록된 본문은 1차적으로는 아닙니다. However, 예수님의 시험을 통해서 예수님과 그 사단이 싸우는 싸움의 본질을 우리가 배울 수 있는데 그 본질을 알아야만 우리가 온전한 신앙생활을 할 수 있다는 점에서 필요한 일입니다. 중요한 일. 자, 예수께서 받은 시험을 좀 자세히 보도록 하죠. 마귀의 첫 번째 시험은 돌들에게 명하여 떡덩이가 되게 하려는 것이었는데 제가 여기 계신 여러분들보다 아마 제일 많이 살았을 텐데 제 평생에 돌이 떡되는 것을 한 번도 못 봤습니다. 여러분들 보셨어요? 돌이 떡되는 거. 반대는 좀 봤어요.
떡이 돌되는 거, 빵이 돌되는 거. 조금 놔주면 딱딱해져요. 그렇지 않습니까? 저 애들 특별히 그 베이글을 좋아하는데 베이글이 밀가루가 많이 들어가 있잖아요. 아침에 먹다가 남은 거 아까워서 내가 좀 먹으려고 조금 있다가 하면 딱딱해져. 오후에 먹으면 완전 돌이야. 그렇죠? 옛날 소련 분들은 전쟁할 때 이만한 빵 한 덩어리 주면 갖고 다니다가 베개에 베고 자기도 하고 배고프면 칼로 썰어서 먹기도 하고 뭐 그런 얘기 들었잖아요. 까불면 그걸로 때리기도 하고. That's strong, hard, solid enough. 그렇게 해서 빵이 돌되는 거 봤는데 돌이 빵 되는 거는 보지도 못했고 우리 인간으로서는 할 수 있는 일이 아니죠. 오늘 마귀가 나타나서 예수님께 말하기를 돌을 명하여 떡으로 만들라. 마귀가 나타난 시점 기가 막히죠. 40일 금식 기도하고 나서 그리고 딱 나타납니다. 마귀가 매너는 있어. 기도를 방해하는 거예요. 끝난다. 당연히 배고프죠. 금식 기도 목사님에도 불구하고 금식 기도는 뭐 거의 회피하려고 하는 사람 중에 하나인데 포식 기도 같은 거 있으면 참 좋아요. 기도하는 건 이제 에너지 컨슈밍 아닙니까? 2시간 정도 하면 짜장면 곱빼기 하나 먹고 그리고 1시간 하고 짬뽕 같은 거 하나씩 딱 먹으면서 포식 기도회 하면 저희 교회가 또 이 단어로 찍히겠죠. 그런 거. 겨우 일주일 해봤는데 이틀째가 가장 어렵습니다. 모든 것이 다 음식으로 보여. 새끼 굽고 나면 눈에 뵈는 게 없어. 다 음식 먹는 거예요. 제가 그 퀸스 베이사이드에 사니까 주로 노던 블루바드를 운전해서 많이 가는데 지난번에는 한번 금식을 하면서 다니다 보니까 눈에 보니까 식당이 왜 이렇게 잘 보여요. 서울 순대, 뼈다귀 해장국, 거시기 감자탕, 동해 수산, 교촌치킨, 고모네 겨우 그걸 이제 유혹을 이기고 허벅다리를 꼬집으면서 딱 이제 프란시스 루이스를 지나서 베이사이드 쪽으로 딱 가면은 집에 가까이 오니까 이젠 됐다. 웬걸 또 나와. 함지박, 포, 32 이런 거 삼원각 줄줄이 나와요. 배고픈 거는 굉장히 어렵습니다. 예수께서 배고프죠. 빵은 당연히 필요한 것입니다. 예수께서 주기도문에서도 일용할 양식을 구하라고 가르쳐주고 있습니다. 하나님께서 그 백성이 굶어 죽는 거 원치 않습니다. 양식을 구한 건 당연한 것입니다. 나이가 차면 결혼을 하는 거 당연하죠. 졸업을 하면 취업 자리 찾는 거는 당연한 것입니다. 광야에 무슨 식당이나 먹을 게 있겠어요? 당장 먹을 걸 해결하기는 빵 갖고 돌로 빵 만들어 올 수 있다면 제일 간편한 방법이죠. 말 한마디로 천지를 창조하셨던 예수님. 말 한마디면은 죽은 자도 일으키시고 무리를 걸으시고 자연을 명령을 내려서 흔들리던 파도를 잠잠케 하시는 The Jesus, He has a power. Only one little word is good enough to make the whole stones to be bread. 능력이 있으시죠. 근데 예수께서 그렇게 안 하십니다. 간단하게 성경 한 줄 쫙 암송하시고 마귀의 제안을 거절하죠. 저 같으면 그 온 광야를 파리 받겠도록 한마디로 만들었다 어쩔래 이놈아. 너 먹어봐 너 자식이. 한마디로 할 텐데 예수께서는 왜 빵을 안 만드셨을까? 생각해 볼 필요가 있죠. 두 번째 시험은 마귀가 상당한 능력을 보여주는 장면이 나옵니다. 5절 보시면 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 그 다음에 뭐라고 돼 있어요? 순식간에 천하만국을 보이며 어떻게 보여줬을까? 학자들 간에도 이제
천하 만국을 어떻게 보여줬을까? 지구가 둥글지 않습니까? 아무리 높이 올라가도 한쪽밖에 안 보이잖아요. 그죠? 뭐 전자 이런 것처럼 막 뺑뺑 돌지 않고는. 혹시 사단이 예수님을 딱 끼고 팍 돌면서 천지를 보여줬다, 글쎄. 그랬는지 모르지만, 뭐, 맥킨리봉에 올라갔는지, 안나푸르나 올라갔는지 모르지만, 어쨌든, 사단이 이 정도 능력이 있는 거, 한 번에 쫙 보여줄 수 있는 능력은 있는 것 같아요. 그래서, 광야에서, 영화 같은 데 보면 그런 거 많이 나오죠. 아바타 같은 데서는 싹 손하면 이렇게 화면이 착착착 뜨잖아요, 이렇게. 손으로 탁 치면 5대양 국제주가 쫙 나오고, 아프리카도 나오고, 유럽도 나오고, 지중해도 나오고, 쫙 보여주는 거예요. 쫙 3D로. 그랬다 이걸로 줌 아웃 했다고, 줌인 했다, 이렇게. 잘 보여주는데 멋있지 않습니까? 그래서 파노라마처럼 그 영광을 쫙 보여주는데, 예수 양반. 멋지지 않습니까? It's all yours. It's all yours. 사람을 통해 비천한 몸으로 태어나신 예수님. 하나님의 아들임에도 불구하고 30년간 갓난아기부터 시작해서 묵묵하게 기다려오신 예수님. 이제 커밍 아웃 하셔서 천하를 다 받으실 만하죠. 원래 하나님의 아들이니까 그 영광을 소유할 만합니다. 그 서제시천을 사단이 하는 거예요. Look at this. This glorious world. It's all yours. All yours. Just worship me one time. 한 번 절하면 this is all yours. 하나님의 아들로 천하 만국을 다 받을 자격이 되고도 남지만 이번에도 사단의 제안을 단호히 거절합니다. 이번에도 성경 한 줄 딱 말씀하시면서 말이죠. 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 게임 스코어가 2대0이 됐어요. 사단이. 좀 급해졌습니다. 눈치채고 사단도 작전을 바꾸죠. 세 번째 시험은 예수님을 예루살렘 성전으로 쫙 데려갑니다. 그리고 자기도 성경을 인용하기 시작해요. 하나님의 약속이 나와 있는 성경을 암송하면서 시편 92편입니다. 10절에 보니까 기록하였으되, 지가 그래요. 또 사단이 기록하였으되, 내가 만일 하나님 아들이어서 뛰어내리라 기록하였으되, 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하리라 하였고, 또한 저희가 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. 뛰어내리면 천사들이 받들어 보호해 줄 것이다. 성경에서 약속하지 않느냐. 40일 전에 사단에게 시험 받기 40일 전에 예수님께서는 퍼블릭 미니스트리 론칭을 벌써 하셨어요. 왜? 어디서 했습니까? 요단강가. 조금 강변의 광야에 있는 요단강가에서 했어요. 그때도 사람이 많긴 했지요. 근데 세례 받는 사람이 나왔으니까 좀 믿는 사람이 대부분이었을 거 아니겠습니까? 미니스트리를 좀 확실하게 하려면 믿지 않는 사람들 구원을 해야 되지 않겠어요? 그래서 사람들이 많이 있는 곳, 시티로 나가야죠. 예루살렘으로 데려왔다면. 사람들 구원하기 위해서 중심지인 예루살렘에서 대형 집회를 한번 열어줘야, 미니스트리가 좀 잘 될 수 있는지 가늠해 볼 수 있지 않겠습니까? 사람들을 많이 모을 수 있는 소위 신유 무슨 은사 집회는 더욱 좋지 않습니까? 문제 해결 집회. 우리 젊은 사람들한테는 조금 약간 구식처럼 들리게 뭐 신유 은사. 우리 부모님 때에는 그런 집회가 많았어요. 여러분들 은사 신유 집회 한다 그러면 갑니까? 포스터 보고 젊은 사람들 잘 떼어갑니다. 재즈 인 지저스 이 정도 해야지 오죠. 그래서 뭔가 차별화시킬 수 있는 게 없을까? 예수님이 아직 대중 앞에 나오지 않으셨으니까 알려지지 않는 사역자일수록 좀 파격적인 게 필요하지 않겠어요? 사단이 그 당시에 상당히 파격적인 것을 제시하잖아요.
어때 예수? 번지점프 어때? 다 제시합니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내려. 보통 번지점프 하지만 다른 사람 다 줄 달고 뛰어내리는데 줄 없이 뛰어내려 그냥. 줄 없이 뛰어내려서 천사들이 받아주기만 하면 그건 대박이야. 그때부터. 미니스트리 쫙쫙. 새로 나오신 강사께서 위에서 뛰어내리는데 천사가 받아냈다. 그러면 뭐 엄청난 거죠. Flying Stuntman이 되라는 거예요. 그러면 하나님께서 약속한 것처럼 천사들이 날아와서 멋지게 받쳐줄 거다. 대박. 서단이 그렇게 얘기해요. 준비됐습니까? 예수님 준비됐습니까? 말씀을 믿고 점프하세요. 말씀에 나와 있는데 예수님 뛰어내리셨어요? 안 뛰어내렸고 이때도 성경 한 줄 말씀하시죠. 주 너의 하나님을 시험치 말라. 도와주는 척 왔던 마귀가 본색이 드러나 버린 거죠. 비록 하나님께서 예수께서 여기서 인용구를 말씀하시긴 하셨지만 지금껏 예수님과 마귀와의 대화에서 시험이라는 단어가 처음 등장한 겁니다. 여기서 두 사람의 직접 대화 중에서 뭐 여기 나와 예수께서 대답하실 때 마귀가 대답하다 이거는 다 누가가 쓴 거고 direct conversation, the word test and temptation is first appeared here. 그래서 마귀가 예수님을 시험하고 있다는 것이 드러난 거죠. 그래서 일단 물러갔습니다. 13절 마귀가 모든 시험을 다 한 후에 얼마 동안 떠나니라. 얼마 동안 떠난다는 얘기는 He's gonna come back. 시험은 한 번으로 끝나지 않습니다. Keep coming to you. So, keep coming to you. 예수께서 세 가지 시험 받을 때 대처 방법은 동일했습니다. 뭘로? Words. 그냥 말씀을 그냥 이렇게 펴고 오늘 큐티 뭐 할까? 한번 펴보자. 야! 하고 펴서 나오는 그런 식으로 예수께서 구절을 찝어내지 않으셨다고. 오늘 본문에 그 괄호 해갖고 여러분에게 그 어디서 왔는지 출처를 제가 밝혀드렸죠? 어디서 나왔습니까? 이 세 구절이 다. 같은 책에서 나왔어요. 어느 책에서 나왔습니까? 신명기에서 나왔다. 예수님이 암송이 신명기까지밖에 안 돼서 그렇습니까? 창세기부터? 신명기는 무슨 책이죠? 나리잖아요. 반장님. 신명기는 무슨 책입니까? 모세오경 중에 하나로 모세가 죽기 전에 가나안 땅에 들어가기 바로 전에 이스라엘 백성들에게 부탁하는 말. 땡큐. 그 신명기에는 모세의 고별 설교라고 할 수 있습니다. 광야 40년을 회상하면서 창세기 출애굽 레위기에 다 나온 얘기를 다시 하는 거. 신명기에 신자는 그 신명하면 Deuteronomy 그러잖아요. Deut가 뭐야? Deut. To or second 이런 뜻이 있습니다. 노미는 법입니다. Second law, Deuteronomy. 그래서 지금까지 한 얘기를 다시 한번 종합해서 다시 얘기하는 거예요. 세팅은 어디에요? 광야입니다. 광야 40년 세팅하고 있습니다. 예수께서 광야로 지금 나가 있죠? 신명기는 세팅이 어디에요? 광야. 거기에 대상은 누구예요? 이스라엘. 몇 년 동안 거기 있었어요? 40년. 오늘 예수께서 받는 시험 장소는 어디예요? 광야. 며칠 금식하셨어요? 40일. 예수님이 누구예요? 하나님의 아들. 사단이 예수께서 배고프다고 배고픔의 유혹을 그거 가지고 시험하려고 오지 않았단 말이에요. 내가 배고프거든 돌덩이를 명하여 떡덩이가 되게 하라 이렇게 말하지 않았어요. 내가 만일 하나님의 아들이어든 그랬다. 그걸 다 신명기의 말씀으로 척단했다는 것은
내가 과거에 하나님의 아들들 이 광야에서 다 쳐부셨어. 내가 하나님의 아들이거든. 그런 예수께서는 사단은 예수님이 하나님의 아들인 걸 다 알고 있습니다. 가브리엘이 천사에게 나타난 것도 알고 있고요. 사가랴가 얘기한 것도 알고 있고, 시므온이 성전에서 애기 받들고 얘기했던 그 예언들 다 듣고 알고 있고, 세례 요한의 그 요단강 집회 동영상으로 다 수집해 놓고 있고, 위에서 목소리 들린 거 다 알고 있어. He knows Jesus is Son of God. So he is not saying, I doubt, you are not Son of God, you are Son of God. 근데 여기는 무슨 얘기를 하는 건가 하면, 내가 누군데 이런 고난을 받고 있는 거야, 이런 거예요. 하나님의 아들로 당연히 누려야 될 권리가 있는데, 지금 광야에서 굶고 있는 거야? 이런 거. 아버지라는 분 어디 있어? 아들을 이렇게 내버려둬도 되는 거야? 이런 대우가 어디 있어? 내가 지금 예수 믿은 지 20년, 30년째인데 왜 이렇게 꼬여? 내가 이런 대우 받아도 되는 거야? If you're a Christian for 30 years, look at yourself. What's going on here? 사단의 시험은 그 아이덴티티에 걸맞는 대우를 받아야 돼. 그러면서 서제션 하죠. You can do it. 혼자 해결할 수 있잖아. Can't you? Help yourself. Do it yourself. 나이키가 그러잖아요. 그래서 Just do it. Why not? Just do it. 내가 지금 졸업한 지가 언제인데 잡은커녕 인터뷰 한 번 못 가고 있어. 기도한 지 몇 년인데 결혼은커녕 손도 한 번 제대로 안 들어와. 사단이 그러죠. 이제 알아서 해. 그냥 혼자 할 수 있잖아. 기도 안 하고. 믿지 않는 사람 결혼해서 믿게 하면 되잖아. 예수님은 신명기 말씀으로 첫 번째를 물리치시는데, 그 신명기 때 8장 가보죠. 신명기 8장. 자, 2절부터 읽을게요. 신명기 8장 2절. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하십니다. 너를 낮추시고 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입으로 나오는 모든 말씀은 사는 줄을 너로 알게 하려 하십니다. 이 말씀을 코테이션해서 사단의 시험을 물리쳤단 말이에요. 이스라엘 당시의 문제는 뭐였어요? 빵 달라는 거였어요. 당연히 빵, 배고프면 일용할 양식이 필요하잖아요. 그래서 40년 먹였잖아요. It's a miraculous bread from heaven, manna, and miraculous water from the rock, miraculous meat, protein, and water, spring water. They are fed satisfactorily for 40 years. 여기 보면 2절에 보니까 너를 낮추시며 너를 뭐하자? 시험하사. God's test is this. 너희의 문제는 빵의 문제가 아니라는 거예요. 40년 동안 miraculous feeding을 했는데 그 40년 동안에 그 엄청난 경험과 엄청난 일들 경험했던 사람들이 다 망했어요. 이들의 컴플레인은 뭐였냐면, 아니 하나님의 아들이라며 우리가
어떻게 허접하게 이 광야에서 이러고 돌아다닐 수가 있어요? 그래? 그럼 내가 불기둥과 구름기둥으로 인도해 줄게. 그러면 만나를 내려주고 물 줄게. 아이, 그러면 신앙생활 할만하죠. 이제 따라갈게요. 그래야 정상인데 다 망해버렸다고요. That tells us it's not the problem of bread and water. Problem lies more fundamentally, deeper within. 하나님을 믿는 그 신앙은 빵의 문제가 아니라는 거죠. 그 하나님의 아들들이 for 40 years they failed there. 이들이 얼마나 원했으면은 what they want is I want bread now. I want to do whatever I want, whenever I want, in my way. 내가 원하는 시간에 내가 원하는 것을 내 방법대로 하겠다. 자기 페이스대로 인생을 살아가겠다는 게 죄의 근본입니다. 마귀가 우리에게 감동을 주는 거 있잖아요. 그렇게 힘들게 갈 때 You can do it. 할 수 있잖아요. So powerful encouragement. 그리고 뒤는 가려져 있죠. Without God. You can do it without God. 이런 말이 있습니다. 예수님과 이스라엘이 받았던 그 시험은 근본적으로 좀 다릅니다. 왜냐하면 예수님은 빵을 만들 수 있었어. He could. He has the power to make it. 근데 예수님은 그걸 홀드했어요. 이들은 빵을 만들 수 없었어요. 그래서 빵을 달라고 난리를 쳤죠. 그 빵을 줬어요. 그러면 땡큐하고 믿으면 되는데 그렇지 않았다고요. 이스라엘이 망하고 죽은 이유가 불순종에서 망했다는 거예요. 그 불순종에 한꺼풀 더 들어가 보면 하나님의 말씀을 믿지 않는 거예요. 이런 말이 있습니다. 부러움은 지는 거다. 그런 말이죠. 근데 여기서는 여러분이 내 신앙을 가늠해 볼 때 이렇게 가늠해 볼 수 있어요. 불평하면 지는 거다. 이들이 불평 때문에 망했어요. 불평의 이유는 뭔가 하면 I don't quite believe what you said. 여기 신명기 보니까 너로 알지 못하고 열조도 알지 못하는 만나를 먹이신 것은 내가 배고파서 먹였다. 이렇게 얘기하지 않고 만나를 먹이신 것은 3절 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 말씀으로 사는 것을 알게 하라. 떡 주면서 떡으로만 사는 게 아니래. 그럼 뭐야? 떡을 왜 줘? 떡을 주면서 떡으로만 사는 게 아니래. What means even this manna coming down by my words. 만나를 먹었다는 얘기는 oh, this comes from the words of God 라고 이해했어야 되는 거죠. 근데 계속 complain 했어요. Look at yourself. 불평하면 지는 것. 두 번째 시험은 It's all yours 그랬단 말이에요. 지금 당장이란 말이 내포되어 있습니다. 하나님이 영광 받으실 분 맞습니다. 하나님 다스릴 분 맞아요. 사단의 사트란 템테이션은 뭔가 하면 You can have it now. Only worship me. 하나님의 질서를, 하나님 나라의 질서를 뒤집는 것입니다. 하나님 나라의 질서는 우리가 영광을 받습니다. 로마서 8장 가보겠습니다. 로마서 8장 17절 로마서 8장 17절 18절 자 있습니다. 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사여 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이냐. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다.
영광은 언제? 장차. 고난은 언제? 현재. 예수님께 계속 들어오는 그 시험의 내용이 이런 거였어요. 순서를 바꿔라. 아니, 순서를 하나 빼버리는 거죠. 무슨 순서? 고난이라는 순서를 빼버리는 것입니다. You are king. Actually, 예수께서 빵을 만들어 줄 때가 있었어요. 언제 예수께서 빵을 만들었어요? 오병이어 때 만들어줬어요. 빵도 무지하게 많이 만들었어요. 5,000명, 10,000명 먹을 정도로 빵을 만들었어요. 배불리 먹고 12광주인가 남았죠. 빵을 먹고 나서 사람들의 반응이 어땠어요? 대박이라 그랬잖아요, 그때. 기가 막히다. 그리고 어떻게 하려고 그랬죠? What happened? 요한복음 6장. 6장 13절. 요한복음 6장 13절. 이에 거두니, 다 먹고 나서 그 이후에 이렇게 됐어요. 이에 거두니 보리떡 5개로 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수의 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 어떻게 억지로 잡아 뭘 시켜요? 임금 삼으시는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 예수님께서 왕 되시러 오셨잖아요. 근데 왕을 삼겠다는데 왜 도망가셔? 왜? 때가 안 됐기 때문에. 예수님의 그 즉위식은 only on the cross. 예수님은 십자가상에 달려서 왕 되시는 거예요. 십자가를 못 지게 하는 것이 사단의 계획입니다. 왜? 십자가를 지기만 하면 모든 자들의 사단에 휘하여서 예수님께 가기 때문에. 예수님이 십자가만 안 지시면 여러분과 저는 이 자리에 있을 필요 없습니다. 마음대로 살다 가십니다. 심지어는 그 시험이 제자들을 통해서도 옵니다. 예수께서 자신이 고난을 받고 돌아가실 거라는 계속 가르쳤어요. 죄송합니다. 마가복음 8장. 마가복음 8장, 마가복음 16장까지인데 딱 중간에 이런 일이 있습니다. 굉장한 터닝 포인트죠. 마가복음 8장 몇 절이에요? 여기군요. 31절. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 저에게 말씀하시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 가나매. 여기서 예수를 붙들고 가나매를 영어로 rebuke라고 해서 rebuke. 여기 보니까 he spoke plainly about this and Peter took him aside and began to rebuke him. 예수께서 돌이켜서 제자들을 보시면 베드로 일로 나와. 머리끄댕이 딱 잡아당기거든. 제자들 앞에 딱 세워서 사단아 물러가서 다 앞에 세워놓고 완전히 면박을 줬어요. 하나님의 일을 생각지 아니한도다. 사단아 내 뒤로 물러가라. 도리어 사람의 일을 생각하신도다. 아니 선생님 우리가 이제 3년 쫓아다녔는데 조금만 더 하시면 되는데 돌아가신다니요. 무슨 말씀을 그렇게 심하게 하십니까? 아니 지금 이 사람은 못 봐. 12명을 지금 잡 다 버리고 3년 쫓아다녔어요. 죽긴 어디 가서 죽어? 사단은 뭐야? 예수님이 받았던 시험의 그 핵심은 이런 것입니다. 예수님으로 하여금 아버지 하나님으로부터 떨어져 나가게 하는 것입니다. 떨어져 나가게 하는 것. 너 하나님 하든 낫지. Do it yourself. 파워를 use it independent from God. 하나님이 원래 했던 말씀을 디스토트하는 것입니다. 하나님만
경배하라고 그랬는데 너 왕 맞잖아. 지금 왕 해. 예수님의 시험은 아까 얘기했듯이 신명기의 구절 갖고 다 물리쳤는데 이 신명기 때 실패했던 이 이스라엘의 역사를 그대로 갖다 놓고 마치 바둑에서 복귀하듯이 그 실패를 하나씩 둘씩 복귀하면서 제자리로 갖다 놓는 것입니다. That's what it means. 사단에 대해서는 엄청난 챌린지죠. And also it is challenges as well. 여러분들 마음속에 이런 생각이 들지 모르겠어요. 누가 내 힘든 것을 알까? 예수님 하늘에서 내려온 하나님의 아들, 내 시험을 알까? 최근에 밀리언셀러가 된 김난도 교수의 아프니까 청춘이다 라는 책이 있는데 북 리뷰를 하나 읽어드릴게요. 책의 제목을 살펴본다. 아프니까 청춘이다. 아파도 참고 이겨내란 얘기다. 좋은 말 같다. 또 요즘 처세술이나 자기개발서 중에선 제목으로 낚시하지 않고 내용을 적절히 반영한 것 같다. 근데 다시 생각해보니 조금 이상하다. 왜 아프면 참아야 할까? 나이 많거나 어린 사람은 아프면 소리도 지르고 도망도 가는데 왜 청춘들은 아플 때도 참고만 있어야 하는가? 도통 뭐가 뭔지 모르겠다. 더군다나 우리나라 환경은 그렇지 않아도 젊은 사람들에게 희생을 강요하는 사회 아닌가? 심지어 버스나 전철에서도 젊은이들은 자기 자리 앞에 노인이 지나가면 눈치를 봐야 한다. 그런 사소한 건 넘어갈 수 있다고 생각할지 모르겠지만 젊은이들이 직장을 못 잡거나 새로운 일자리를 직접 만들지 못하는 소위 88만원 세대의 잉여인간으로 주저앉은 것도 같은 이유 때문이 아닌가? 그런데도 계속해서 희생만 하란 말인가? 이 책은 그러라고 한다. 그런데 가만히 보니 이런 책이 하는 이야기는 서울대를 나와서 대학원, 유학, 그리고 다시 서울대 교수로 다른 보통 사람보다 어려움을 덜 겪은 지은이의 경험에서 기인한다. 거기다가 지은이가 상담해줬다는 학생도 모두 서울대생이다. 그들이 잘났는지 못났는지는 모르겠지만 큰 어려움 없이 옆에 눈길도 주지 않고 달려온 학생이 대부분이었을 것이다. 다시 말해서 김난도 교수와 제자들은 한 시대의 젊은이를 대표하지는 못한다. 예수님도 이럴까요? 예수님이 우리의 아픈 심정을 아실까요? 하늘에 계시다가 그저 30년 정도 동네 카펜터로 사시긴 하셨지만 히브리서 4장 보시죠. 히브리서 4장 15절 16절 히브리서 4장 우리에게 히브리서 4장 15절 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 같이 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으십니다. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것입니다. 이 말씀에 의하면 예수님께서는 여러분과 저의 아픔을 충분히 아신대. 그냥 생각으로 아시는 것이 아니고 그 시험을 다 겪으셔서 안 됩니다. 오늘 예수님의 시험은 굉장히 프라이빗한 거였었습니다. 예수님의 세례는 많은 사람들이 봤습니다. 나중에 누가가 세례요한을 인터뷰해서
그 장면을 적었는지 아니면 본 사람이 많기 때문에 그거는 다 입에서 입으로 회자되었을 것입니다. 오늘 예수께서 받으신 시험은 본 사람이 있나요? 오늘 예수님의 시험은 마태, 마가, 누가 세 책의 공이 다 기록되어 있습니다. 이 복음서 기자들이 어떻게 이 사건을 알까요? 광야에서 예수님과 마귀 사이에 일어났던 일을 How do you think they know something like this happened? 어떻게 할까요? 가능성은 딱 한 가지. 예수님께서 제자들에게 얘기해 준 겁니다. 왜요? 연빨 세다고 자랑하려고? 나 이런 사람이야. 승리했다고 쇼오프하려고? 왜냐하면 아무도 보지 않았기 때문에 알려주려고 그러는 거야. What is most important is this temptation is invisible. It is invisible. However, this is the fiercest fighting ever. 여러분과 저는 우리가 힘들어하는 건 다 보이는 현상들입니다. 오늘 사단이 예수께 제시하는 모든 오퍼도 다 보이는 것입니다. 떡을 만들어라, 날라라, 이 전체 영광을 네가 가져라. It's all visible. But the temptation is very, very invisible. 여러분 안에 사단이 시험할 때 뿔 달고 나타나지 않을 것입니다. 많은 사람들을 통해서 아주 자연스럽게 여러분의 친구 베드로를 통해서 여러분에게 갈 것입니다. 예수님께서 사역을 시작하기 전에 가장 fierce한 싸움을 이미 싸우신 것입니다. Jesus, I want you to know what's really going on. 아무한테도 보이지 않지만 this temptation is the greatest reality. Unless you and I be alert and careful. 100이면 100 쓰러지게 되어 있습니다. 여러분과 저는 그 시험을 이기신 그리스도를 붙잡는 방법 이외에는 there's no way to overcome the temptation. Even you wouldn't know. 예수님을 잡아서 왕을 만들려는 그 백성들, 그들이 나 사탄이야 그러면서 갔을까요? 베드로가 나 사탄의 꼬붕이야 그러면서 갔을까요? It's under the power of Satan, very naturally, very smoothly. And Jesus wants us. 정신을 차리고 똑바로 가는 거죠. 이 광야에서 시험을 기록해 주심으로 인해서 우리의 싸움이 무엇인지를 가르쳐 주는 것입니다. 여러분이 앞으로 whatever you decide, whatever you say, whatever your plan is, look at the result. 그런 것이 하나님과 예수 그리스도에게로부터 내가 한 결정이 점점 한 걸음씩, 두 걸음씩 멀어지게 하는지, 내가 한 결정 때문에 하나씩, 둘씩 예수님과 더 가까이 가게 되는지. 오늘 사단의 시험의 본질은 그거였습니다. God the Son, Son of, if you're Son of God, do such and such and such. Result, 하나님으로부터 독립하게 되는 것입니다. Then, broken relationship. And that's the end of the story. 기도하시겠습니다. 하나님, 아무도 보지 않은 사건이지만 예수님께서 너무 분명하게 간증해 주셔서 저희의 싸움의 본질이 무엇인지를 오늘 배웠습니다. 아버지, 어리석은 자 되지 않게 하시고
보이는 현상으로 가치를 판단하지 않게 하시며 보이지 않지만은 영원한 하나님 되시는 전능하신 하나님의 말씀이 진리라는 것을 가슴에 굳게 새기고 살아갈 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.